رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل آج جو ہے وہ پیر شریف امیر سنت نے جو ہے وہ میرے یہاں کرم فرمایا ہے، تو انشاءاللہ عز وجل امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ کچھ میرے سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے کچھ ارشادات فرمائیں۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میری بڑی بہن حاجی عبید رضا کے گھر پر ہے، غریب زادے کے گھر پر ہے، تو ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا تھا، ساتھ میں کھانا بھی یہاں کھانے کی ترکیب تھی۔ الحمدللہ تو یوں مطلب سوشل میڈیا کے ناظرین سے بھی کچھ گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ عید کے دن ہم نے گزارے، رمضان شریف تشریف لے گیا۔ اب عید کے دن ویسے تو عید ایک ہی ہے، ایک دن ہوتا ہے عید الفطر کا، یہ 2 دن تو اضافی ہیں جو لوگوں نے اپنے طور پر ترکیب بنا لی ہے، شاید چھٹیاں کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، یا جو بھی مقاصد ہوں۔ تو میں عید کے تعلق سے ہی کچھ میں عرض کروں۔ لطائف المعارف میں بعض بزرگان دین عید الفطر کے دن غم کا اظہار فرماتے تھے۔ ان کی خدمت میں عرض کی گئی کہ آج تو فرحت اور خوشی کا دن ہے، تو فرمایا تم نے سچ کہا، لیکن میں ایک غلام ہوں، مجھے میرے آقا نے حکم دیا ہے کہ میں اس کے لیے عمل کروں۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ اس نے میرا عمل قبول بھی کیا یا نہیں، تو اس لیے میں غم زدہ ہوں۔ حضرت سیدنا وہب بن ورد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ لوگوں کو عید الفطر کے دن ہنستے ہوئے دیکھا، تو فرمایا اگر انہیں معلوم ہے کہ ان کے روزے قبول ہوئے ہیں تو یہ شکر کرنے والوں کا کام نہیں، یعنی جن کے روزے قبول ہوئے وہ غفلت بھری ہنسی میں نہ ہوتے۔ اور اگر معلوم نہیں کہ روزے قبول ہوئے یا نہیں، انہیں دونوں صورتیں ہیں کہ قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، تو یہ ہنسنا خوف رکھنے والوں کا کام نہیں، یعنی خائفین کا، اللہ کا خوف رکھنے والوں کا یہ کام نہیں کہ اس طرح یہ عید کے دن غفلت کے ساتھ ہنستے۔ حضرت سیدنا وہب بن ورد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ لوگوں کو عید الفطر کے دن صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بہرحال یہ کہ عید الفطر کا دن جو تھا وہ یوم تشکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک جو کہ رحمتوں بھرا، برکتوں بھرا، مغفرتوں بھرا مہینہ تھا، جہنم سے لاکھوں کروڑوں کو آزادیاں ملیں، آزادیاں دلانے والا مہینہ تھا، جنت کے دروازے کھلے تھے، رحمت کے دروازے کھلے تھے، جہنم کے دروازے بند ہوئے تھے۔ تو یوں روزوں کا، تراویح کا، نمازوں کا، تلاوتوں کا یہ خصوصیت کے ساتھ مہینہ تھا۔ تو اس کے لیے وہ شکرانے کا ایک دن دیا جاتا ہے مسلمانوں کو، عید کا، خوشی کا دن، خوشی کا اظہار کرنا اس میں سنت ہے۔ تاہم بزرگان دین کے معاملات یہ خائفین کے کیفیات ہوتی ہیں
کہ وہ اس خوف سے وہ رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہماری عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. اور ہماری حالت یہ کہ ہمارے لیے یوم تفریح کے انداز پہ ہوتا ہے. عام طور پر تفریح گاہیں بھری پڑی ہوتی ہیں. تفریح گاہوں میں بھی مخلوط مرد عورت اکٹھے, پردے کا کوئی اہتمام نہیں, ذہن بھی نہیں, موسیقیاں, میوزک اور بھی بہت کچھ, مطلب واحیات خرافات. پھر سنیما گھر تو ہاؤس فل. تو جو ہمارے ہاں عید منانے کا انداز جو ہے معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ابھارنے والے کاموں سے بھرپور ہوتا ہے. نعوذ باللہ. کاش ہمیں اپنے اسلاف اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے سوز و گداز کا کچھ حصہ مل جاتا اور ہم اللہ پاک کی رضا کے مطابق عید منانے میں کامیاب ہوتے. تو جنہوں نے گناہ کیے اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا, توبہ کر سکتے کہ آئندہ ہم مطلب اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق اپنے شب و روز گزاریں گے. کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اگر کوئی اسلام بھائی امیر اہل سنت سے اگر سوالات کرنا چاہیں تو ان کو اجازت ہے. کئی اسلامی بھائیوں نے سلام آپ کے لیے. عید مبارک. علیکم وعلیکم السلام. خیر مبارک. تقبل اللہ منا و منکم. جاپان سے اسلامی بھائی ہیں, کشمیر سے اسلامی بھائی ہیں, دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے. امیر علیہ سنت کا عید کا انداز, آپ کا عید کا انداز. میرا عید کا انداز رات کو تو مدنی مذاکرہ ہوا, چاند رات کو, پھر اس کے بعد ملاقاتیں ہوئیں, اسی میں سمجھو ملاقاتوں کے دوران ہی صبح صادق کا وقت آ گیا تقریباً. پھر وہ فجر کی نماز کی تیاری اور فجر کی نماز پڑھی, پھر ناشتہ کیا, عید کی نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی, اور کچھ عیسائی بھائیوں سے ملاقات کی ترکیب بنی, عید کی ملاقات, ان کی دلجوئی کے لیے عیدی تقسیم کی, اور اس کے بعد وہ سبحان اللہ و بحمدہ جو 300 بار پڑھنا ہوتا ہے اور ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے. عید کا یہ تحفہ ہے. اس کی فضیلت یہ کہ عید کے دن جو سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار پڑھے اور مسلمانوں کو ایصال ثواب کرے, فوت شدگان کو. تو جتنوں کو ایصال ثواب کیا فوت شدگان کو, ان کی قبروں میں اللہ تعالیٰ 1000 انوار داخل کرے گا, اور جب یہ پڑھنے والا ایصال ثواب کرنے والا فوت ہوگا تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار یعنی نور داخل ہوں گے. تو اس طرح بھائی بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس, تو ہم نے سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار نجی طور پر اپنے طور پر میں نے کہا پڑھ لیں اپنا اپنا. تو جنہوں نے پڑھا تھا, نہیں پڑھا تھا, انہوں نے پڑھا, پھر ایصال ثواب کیا, پھر مناسب وقت پر میں سو گیا, رات بھر جگا ہوا تھا, اور یوں مطلب ظہر کی نماز پڑھی, پھر عصر کی پڑھی, پھر سورج ڈوبا تو عید چلی گئی, عید کا دن ختم ہو گیا. تو میری اپنی عید کی مصروفیات یہ رہی. رات پھر اچھا وہ مغرب تو یہی جدول رہا نا, عرف میں ذرا 12 بجے تک ہوتی ہے نا یوں پہلی عید بھی, تو رات جو پھر وہ مدنی مذاکرہ تھا بعد عشاء, الحمدللہ. مغرب بعد جو وہ کھانا بھی اسلامی بھائیوں کے ساتھ دکھایا گیا اوپر جی جی محراب کے پیچھے جو جی. اب وہ دوسری عید کے دوسرے دن کی اب یہ ترتیب شروع ہوئی, یوں سمجھ. جی جی
کھانا کھایا گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیچے میلاد ہال میں مدنی مذاکرہ و بادشاہ مدنی مذاکرہ تقریباً 2-2:30 بجے تک چلے. نہیں مجھے تقریباً 5 گھنٹے نصیب ہوا تقریباً مدنی مذاکرے کی حاضری کنٹینیو. آپ بھی تشریف لائے تھے اس میں, آپ بھی جوابات دے رہے تھے, اور بہرحال یہ کہ اللہ کا یہ بھی خصوصی کرم ہوا کہ 5 گھنٹے میں تقریباً 5 گھنٹے میں بیٹھا رہا الحمدللہ. اللہ آپ کا سایہ عطا دے. پھر عیسائی بھائیوں نے کچھ سحری کی ترکیب, ششید کے روزے دوسرے عید کے دوسرے دن ضروری نہیں ہے مگر دوسرے دن رکھ بھی سکتے ہیں, ناگوں سے رکھیں تو زیادہ اچھا ہے. ششید کے 6 روزے کہ اس کا فائدہ یہ ہے ششید کے روزے کا ثواب کہ جو کوئی ششید کے روزے رکھتا ہے نا, رمضان کے پورے روزے رکھے اور شوال المکرم کے 6 تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس وقت تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. سبحان اللہ. اور جو رمضان کے روزے رکھے, ششید کے 6 روزے رکھے شوال المکرم کے, تو وہ ایسا ہے جیسے پورے سال کے روزے رکھے. فضائل اس کے ہیں. ناظرین آپ بھی ذہن بنائیے, ہمت کیجئے, شوال المکرم کے بھی جس سے بن پڑے وہ 6 روزے ضرور رکھے. یہ باپا جو امیر سنت جو یہ مشہور ہو گیا کہ جو پہلا نہیں رکھ سکا تو اب وہ شوال المکرم کے روزوں کی فضیلت سے رہ گیا, یہ غلط فہمی ہے, ایسا نہیں ہے. دوسرے دن تو ویسے ہی لوگوں کو عید کے دعوتیں اور گھومنا گھامنا بھی ہوتا ہے, تو اگر دوسرا دن یہ رکھنے سے عام طور پہ کتراتے ہوں گے تو پھر سوچتے ہوں گے دوسرا دن نہیں رکھا تو اب تو رکھ نہیں سکتے, اب تو ثواب نہیں ملے گا. اس طرح عوام کی معلومات کی کمی کی وجہ سے پورے شوال میں عید کا دن چھوڑ کر, ایک دن چھوڑ کر عید کا سارے مہینے میں جب چاہے رکھ سکتے ہیں, اور جدا جدا منتشر رکھیں گے تو یہ بہتر ہے. ایک دن چھوڑا, 2 دن چھوڑے, پھر رکھا, اس طرح 6 پورے کرے. یہ جانشین امیر علیہ سنت کے سوشل میڈیا کے پیج پر یہ براہ راست جو ہے وہ چل رہا ہے, یہ جو سلسلہ ہمارا ہوا ابھی شہزادہ گرامی کے. ہاں, ایک سوال اسلامی بھائی عبداللہ افتخار ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. اس کے کئی اوراد ہیں, جیسے جو کثرت سے درود شریف پڑھے اس کے لیے بھی یہ امید ہے کہ سرکار اس پر نگاہ کرم فرمائے. اور جو بھی اوراد وظائف ہیں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا عمدہ نقطہ بیان فرمایا کہ درود شریف وغیرہ اس لیے نہ پڑھے کہ زیارت ہوگی. وہ مخصوص درود شریف لکھے ہیں اعلیٰ حضرت نے, تو کہ تعظیم اقدس کے لیے درود پاک پڑھے, آگے ان کا کرم بے حد و بے انتہا ہے. ویسے اس پہ جناب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے, جو نیت پڑھتے صلی اللہ علی النبی الامی, جو کوئی جمعہ کے دن 1000 بار پڑھے گا تو اسے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی اسی ہفتے میں. سبحان اللہ. اب اگر اس ہفتے میں نہ ہو تو پھر مزید اگلے جمعے کرے, پھر اسے مزید اگلے جمعے کرے, 5 جمعوں تک لگاتار کرتا رہے. اب اس میں یہ ہے کہ یا تو اسے زیارت نصیب ہوگی, ورنہ یہ ہے کہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھا, عید والے دن جو ہے وہ دوسری شب کی جو دوسری شب جو تھی, اب چونکہ شب تو پھر ختم ہو گئی, سحری کا وہ جیسے ختم ہو, صبح صادق شروع ہو گئی, تو اس کے بعد پھر عام ملاقات بھی ہوئی تھی. عام ملاقات سے مراد ہے کہ جیسے جنہوں نے جو رسائل ہیں اکثر پڑھ لیتے, یا یہ ہے کہ جو 12 ماہ عید پیکج کے نام پر کچھ یعنی کہ مخصوص, کیونکہ تعداد تو کافی تھی, سب سے ملنا دشوار, تو اس لیے ہم اس میں سے کچھ انتخاب کر لیتے ہیں. تو یوں مطلب ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد والدہ کی خدمت میں حاضری دی, قبرستان گئے. پھر کسی عیسائی بھائی نے کہا کہ میرا گھر یہاں پیچھے. اب چونکہ ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے, مدنی عالم ہے, اور ہمارے مدرس ناظم ہیں حاجی رضوان, تو
तो उन्होंने कहा कि हमारे घर चलो, मैं चलो, अल्लाह उनके घर हमने हाजिरी दी, फिर अपने घर आ गए। या और आज सीधी से मदीना जाना होता। हाँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह सहरा मदीना मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक हाजी मुश्ताक बुलबुले रोज़ा रसूल हाजी मुश्ताक नाथ ख्वां और ताजदार मदनी इनामात हाजी जमजम रज़ा के मज़ारात पर हाज़िरी के लिए सहरा मदीना गए थे आज फजर के बाद। ये मोहम्मद ज़ीशान मुनव्वर हैं, ये पूछ रहे हैं सलाम, मदनी वालेकुम काम सलाम। करने वालों के लिए आपकी क्या दुआ है? अल्लाह, मदनी काम करने वालों से तो मेरा दिल खुश होता है। अल्लाह पाक इनको दुनिया और आखिरत में किसी का मोहताज ना करे, बेहिसाब मग़फ़िरत से मुशर्रफ करे। अल्लाह करीम मेरे हक़ में और मेरी आल के हक़ में भी ये दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अरे दाऊद इस्लामी की तरक्की का जरिया जो ना ये 12 मदनी काम मेन है बेशक कि जितने 12 मदनी काम मजबूत होंगे उतना ही ना वहाँ मदनी काम मजबूत होंगे। मस्जिदें भी बनेंगी, मदारिस भी बनेंगे, मदारिस मदीना भी बनेंगे, जामियातुल मदीना भी बनेंगे, नमाजी भी बढ़ेंगे। नमाजी भी बढ़ेंगे। अगर 12 मदनी काम जितना मजबूत होगा इतने नमाजी बढ़ेंगे। जब नमाजी जब बढ़ेंगे तो इनके लिए मस्जिदें बनानी पड़ेंगी। तो यूँ इंशाल्लाह ये सर्कल चलता रहेगा, मज़ीद तरक्की होती रहेगी। खादिम फैज़ान हैं यूरोप से, ये पूछ रहे हैं बापा आप यूनान कब तशरीफ लाएंगे? दुआ फरमाए, असबाब हो जाएं, हिम्मत भी हो जाए। वैसे यूनान जो है वो तुर्की से भी इसका बॉर्डर है ना। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। एक इस्लामी में पूछ रहे हैं कि मदनी काम करना चाहता है मगर जिम्मेदारी ना मिले तो रहनुमाई फरमा दें। जिम्मेदारी ना मिले तो क्या करे, काम करे या ना करे, यूं जी यही लग रहा है इनके सवाल से। अच्छा, तो ओहदा मिले तभी काम करेंगे, जिम्मेदारी ओहदा तो काम। अब अल्लाह की बारगाह में ओहदेदार या जिम्मेदार मकबूल है या जो जिम्मेदारी के बगैर मदनी काम करता है वो मकबूल है, कुछ पता ही नहीं है, या दोनों ही मकबूल है या दोनों ही नामकबूल हैं, कोई खबर नहीं है। तो रिज़ा इलाही के लिए सबको काम करते रहना चाहिए। अब सारे ही अगर जिम्मेदार बन जाएंगे तो इनका मातहत कौन रहेगा? तो इसकी हिर्स भी नहीं रखनी चाहिए कि जिम्मेदारी नहीं मिली तो गिला शिकवा भी नहीं करना चाहिए कि मेरी ये सलाहियतें हैं, मुझे जिम्मेदारी नहीं दी, फलां को दी और उसमें तो ये सलाहियतें कम हैं, फलां हैं। तो ये गुनाहों के दरवाजे खोलने वाले अंदाज होते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है, सब जिम्मेदार हैं। कि वो हदीस पाक में आ गया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरी तरफ से पहुँचा दो, अगर यही की आयत होती। पहुँचाने की जिम्मेदारी तो सबको अता की गई है, इन मानोकर। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है वो किसी हदीस पाक के तहत ऐसी हदीस पाक के तहत फरमाते हैं ना कि मुसलमान हर जगह मुबल्लिग है, हर मुसलमान मुबल्लिग हर है, मुसलमान मुबल्लिग है। गालिबन ये फरमाया। और अपने अपने उसमें अपने अपने उसमें जी। मौके इसके मुनासबत से जितना उसके पास इल्म है। मुबल्लिग उसी को नहीं कहते जो बयान करे। बयान करने के लिए, वाज कहने के लिए तो आलिम होना ज़रूरी है। गैर आलिम का वाज कहना हराम है। अलबत्ता ये कि आलिम का लिखा हुआ हिफ्ज करके या देखकर पढ़कर सुना सकता है। गैर आलिम जो है, वरना अगर जिम्मेदारी नहीं है तो कम अज़ कम ये है कि मस्जिद में
मदनी दरस में शिरकत हो सकती है, ये सामूहिक जिम्मेदारी दरस कबूल सुन कर सकते ली हैं। जाए। सुभान अल्लाह, मदरसातुल मदीना बालिगा में पढ़ने की जिम्मेदारी ले लें, सुभान अल्लाह। हफ्तावार सुन्नत व इज्तिमा में शिरकत की जिम्मेदारी ले लें। जब मदनी दौरा हो तो उसमें शरीक हो जाएगा जी, कि दाई ना बने, रहनुमा ना बने। मदनी चैनल देखने की जिम्मेदारी कबूल फरमा लें। मदनी मुज़ाकरा देखने की हफ्ते वाले दिन। ये अब्बासी ओवैसी हैं, ये पूछ रहे हैं, इफ बाबा जान पर्सन ज़ियारत इन द ड्रीम प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व्हाट देन पर्सन हैव टू डू, प्लीज आंसर। यानी किसी को ज़ियारत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु की नसीब हो तो उस शख्स को अब क्या करना चाहिए? नेकियों में मज़ीद सबकत करनी चाहिए, दुरूद व सलाम में इजाफा करना है। शुक्राने में तो अब ये कि जब सरकार का जलवा देख लिया तो अब तो बहुत बड़ा करम हो गया। अब नाफरमानी करना कुजा, नाफरमानी का तस्वुर भी तर्क कर दे। इस्तिकामत की दुआ भी करता है हाँ। अपने लिए। इस्तिकामत की दुआ, इस्तिकामत तो शर्त है खैर, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। जो यहाँ शैतान पे तकब्बुर वगैरह में भी डाल सकता है ना, बेशक कि मैं तो कुछ हूँ। इसको अपना कमाल भी ना समझे, सिर्फ उनका करम करम। तस्वुर करे। यूएसए से इस्लामी भाई इन्होंने सवाल पूछा है कि अगर कोई सफ़र या किसी शरई उज़र की वजह से रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े ना रख सका तो क्या अब इन रोज़ों की तादाद पूरी कर ले और फिर शव्वाल मुकर्रम के 6 रोज़े रखे, तो क्या वो भी वो फजीलतें हासिल कर पाएगा जो कि आपने सिलसिले के शुरू में शव्वाल के रोज़ों के बारे में इरशाद फरमाई? सवाल तो बन रही है, लेकिन अब मैं इसका अटकल से क़यास से जवाब दे नहीं सकूंगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, न तवज्जो भी नहीं थी। ये अगर मुझे याद आए तो मालूमात करूंगा इसकी, अल्लाह करेगा। भाई नहीं मेरे पास, नहीं मैं नोट कर लेता इसको। बिस्मिल्लाह। यानी एक ही रोज़ों में 2 नियतें, किसी ने कज़ा भी रखने हैं और वो 6 रोज़े रखे शश ईद के, तो क्या वो शव्वाल मुकर्रम वाली फजीलत पा लेगा? क्या फरमाया? कज़ा भी यानी नफल की नियत भी, फ़र्ज़ की नियत भी, यही हुआ ना। या मतलब किसी उज़र की वजह से या किसी सबब से रोज़े रमज़ान के नहीं रखे, अब शव्वाल मुकर्रम में 6 रोज़े रखे कज़ा की नियत से, शव्वाल वाली फजीलत मिलेगी? कज़ा की नियत से रखे तो शवाल वाली फजीलत जी। मैं लिख लेता हूँ। माशाअल्लाह, अच्छे सवाल आते हैं, जज्बा है। सुहेल रजवी हैं, मुझे भाई जुम्मा की छुट्टी ना मिलती हो तो जुम्मा की नमाज कैसे पढ़े? जेड से लिखा है इन्होंने, मतलब जुम्मा की छुट्टी ना मिलती हो तो जुम्मा की नमाज कैसे पढ़े? अगर सिर्फ यही उज़्र है कि छुट्टी नहीं मिल रही, बाकी सब शराइत पूरे हैं जुमा के, फिर तो ऐसी ड्यूटी ही नाजायज़ है कि जो मतलब नमाज से रोके। जुमा तो फ़र्ज़ है, अगर शराइत पाए जा रहे हैं, वहाँ कहाँ है कैसे वो कुछ पता नहीं है, सवाल में तो ज़रा इसका इज़हार नहीं है, तो जुमा तो पढ़ना होगा, फ़र्ज़ है। जुमा फ़र्ज़ है, और इसके ये भी नहीं हो सकता कि अलग से घर में पढ़ ले जुमा, इस तरह नहीं होता। ऐसे मौके पर पढ़ते तो ये लोग जोहर होंगे, ज़रा जोहर ही पढ़ी जाएगी, लेकिन ये कि गुनाहगार होगा। अगर और कोई शरई उज़्र नहीं है, सिर्फ ये कि नौकरी का उज़्र है, तो अल्लाह रोज़ी देने वाला है। नौकरी, तालीम, ये उज़्र नहीं है, बल्कि ये
जमात तर्क करने के लिए उज्र नहीं है ये, इल्ला वो जो इमरजेंसियां जो होती है ना, जैसे कोई फौज है और फौजी है और वो ऐसे अंदाज पे हो कि जानों के खतरे हैं और इस वजह से वो जमात तर्क हो रही, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जनरल पब्लिक को तो ये सूरत नहीं होती ना। ये अपनी उज़र की तफसील दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में बता के ले लें तफसील। ये भी हो सकता है, बिल्कुल, किस तरह की ड्यूटी है, क्या है। या सईदी ये बिलाल रुस्तम हैं, मुझे क्या इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया बचपन से ही नहीं था? प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। अब इसमें कोई उम्र का नहीं पड़ा, साया नहीं था। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो वो नबी तो पहले से ही है ना। वो है ना कि मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। हाँ, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। बेशक आदम का पुतलाना बना था जब भी वो दुनिया में नबी थे, है उनसे आगाज़े रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानशीन अमीर अहले सुन्नत का भी कईयों ने शुक्रिया अदा किया है कि आपने हमें ईद पर ये तोहफ़ा जो वो जानशीन अमीर अहले सुन्नत ने अपने पेज के ज़रिए अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत और ये सवाल जवाब का सिलसिला हो गया, शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, दुआओं के लिए भी। और अमीर अहले सुन्नत को कनाडा से भी दावत है, इटली से भी दावत है, फ्रांस से भी दावत है। नहीं, ये तो मदीने से नहीं है आज इसमें नहीं। ये जो शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनकी बारगाह में अर्ज़ है कि वो शुक्रिया के साथ शुक्राने में अपने अच्छी जो नीयतें भी भेजें ना। हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत की, मदनी काफ़िला में सफ़र की, अगर दुरुस्त मखारिज के साथ कुरान नहीं पढ़ा तो मदरसातुल मदीना बालिगान में कुरान पढ़ने की, जहाँ मदरसातुल मदीना बालिगान मुयस्सर नहीं, जैसे फ्रांस वगैरह, अगर दूर दराज इलाकों में रहते तो वहाँ पर ऑनलाइन के ज़रिए तरकीब करें। माशाअल्लाह। ये इमरान अहमद पूछ रहे हैं कि जनाबत की हालत में अगर किसी गिलास से कुछ पानी पिया तो बाद में गुस्ल किया, बाकी बचा हुआ पानी पी सकते हैं या वो पानी गिरा दें? जनाबत की हालत में अगर कुल्ली कर ली थी तब तो वो मुंह बेधुला ना रहा, पानी पिया तो वो मुस्तअमल ना होगा, यानी का इस्तेमाल शुदा ना होगा, तो अब तो उसमें कोई कराहियत नहीं है। और अगर बग़ैर कुल्ली के पानी पिया था, होंठ भी धुले हुए नहीं थे, यानी मुस्तअमल पानी जो है, तो उसका हुक्म ये नहीं कि उसको गिरा दिया जाए। वो उससे ज़्यादा मिक़दार में अगर गैर मुस्तअमल जो इस्तेमाल शुदा नहीं है वो मिला देंगे तो सारा मतलब अब काबिल यानी वो गैर मुस्तअमल हो गया। अच्छा, अब है ही मुस्तअमल पानी तो उसको भी गिराने की इजाज़त नहीं है। ये नजासत को दूर कर सकता है, कपड़े धो सकता है, मेल कुचल धो सकता है, तो ये है इस काम का ही। यानी ये है कि जैसे यहाँ तक अगर पानी माए मुस्तअमल हो गया चौथाई, अब अगर उसे यहाँ तक इसमें भर दें मज़ीद पानी, अच्छा पानी, तो अब ये गैर मुस्तअमल हो गया। जितना है उससे ज़्यादा अगर गैर मुस्तअमल मिलाएंगे ना, जो इस्तेमाल शुदा नहीं है, तो सारा फिर इस्तेमाल के काबिल हो गया। ये पूछ रहे हैं कि सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रमज़ान और ईद कैसे गुजारते थे? अल्लाह अल्लाह।
اس کی کوئی تفصیلات پڑھنا یاد نہیں ہے. اعتکاف بھی وہ 10 دن پورے نہیں کیے تھے آپ نے, مصروف, 3 دن کا بہت مصروفیت تھی, 3 یا 6 دن کا. ابو ذر پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے اندر زور سے ہنسنے سے نماز اور روزے کا کیا حکم ہے؟ نہ زور سے اگر بالغ نے کہا مارا بغیر سجدے کی نماز کے تو اس کی نماز ٹوٹ گئی اور وضو بھی جاتا رہا, اور بغیر سجدے کی نماز جیسے جنازے کی نماز, اس میں بالغ کا کہا جو ہے وہ اس نماز کو توڑے گا, وضو نہیں ٹوٹے گا. نابالغ اگر کہا مارتا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا, اس کا تو وضو ویسے ہی نہیں ٹوٹتا ہی نہیں ہے نا جب تک نابالغ ہے. اچھا, روزے بھی کوئی اثر پڑے گا؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا, کہکا مارنے سے, زور سے ہنسنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اگر اتنی آواز سے ہنسا نماز میں مسکرانا جس میں ہونٹ پھیلتے ہیں, دانت نظر آتے ہیں, ایک ہے ضحک یعنی ہنسنا. یہ اس میں اتنی آواز بنی کہ خود اگر کوئی شور شرابہ یا کوئی بہراپن وغیرہ نہ ہوتا تو خود سن لیتا, اتنی آواز بنی اور کسی تک آواز نہ پہنچے. اب اگر کہا تو یہ کہ اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ اور کوئی ہوتا تو سن لیتا, اس کو کہا بولتے ہیں. تبسم اور ضحک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں, کہا ثابت نہیں ہے. البتہ مسجد میں ضحک کی بھی ممانت ہے, مسجد میں ضحک کی ممانت ہے, یعنی ہنسنا, کہا نہیں صرف ہنسنا بھی مسجد میں, اگر مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. تبسم یعنی مسکرانا مسجد میں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کہکا تو ظاہر ہے کہ جب ہنسنا ہی مسجد میں منع ہے تو کہکا تو پھر اس سے بھی زیادہ. التبسم من اللہ والقہقہۃ من الشیطان, یہ حدیث پاک ہے کہ تبسم اللہ کی طرف سے اور کہکا شیطان کی طرف سے. تو اس لیے عاشقان رسول کو چاہیے کہ کہکا لگانے سے, ویسے عام حالات میں بھی, مسجد کے علاوہ بھی, باہر بھی, غیر رمضان ہو کچھ بھی ہو, رات ہو دن ہو, کہا لگانے سے بچنے کی عادت بنانی چاہیے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے کہا لگایا تو ہے تو شیطان کی طرف سے, لیکن اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے. یہ نہیں آپ کسی امام صاحب کو دیکھیں کہ کہا لگایا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, تو ایسا بھی نہیں ہے. یا کسی عالم صاحب نے کہا لگایا, آپ بولیں گے یہ عالم اور کہکا لگاتا ہے اس کے خلاف ہو گئے, تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. کہکا لگانا گناہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسد محمود اٹلی وچنزا سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم جہاں رہ رہے ہوں وہاں ان لوگوں کی زبان میں ان کو سلام کر سکتے ہیں؟ غیر مسلموں کو, غیر مسلموں کو سلام کرنا تو منع, جائز ہی نہیں ہے. اور سلام تو عربی میں ہے, السلام علیکم. یہ تو پھر اردو دان بولیں گے ہم اپنی زبان میں سلام کریں, تو جو سنت ہے وہ تو عربی میں ہی ہے نا. رام بھی یار خوب مسلمان ہے, سلام کرنا بھی نہیں آتا. حقیقت یہ ہے کہ السلام علیکم جو سلام کرتے ہیں نا عربی میں, ان کو بھی عام طور پر نہیں آتا. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, اس طرح السلام علیکم اس طرح کرتے ہیں.
हालांकि इसका तलफ़ुज़ सही करना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम, आइन भी निकले अस्सलामु अलैकुम। फिर जवाब देना भी आमतौर पर नहीं आता लोगों को, वालैकुमुस्सलाम दुरुस्त जवाब है, वालैकुमुस्सलाम भी नहीं, वाल पहाड़ी बकरे को बोलते हैं और आइन पर ज़बर है, तो ज़बर पढ़ना है। अगर आइन को साकिन पढ़ेंगे तो पहाड़ी बकरा हो जाएगा, माना वाल। तो वालैकुमुस्सलाम, और तुम पर भी सलाम हो। अस्सलामु अलैकुम यानी तुम पर सलाम हो, सलामती हो तुम पर। तो वालैकुमुस्सलाम, और तुम पर भी सलामती हो, ये माना है। तो हमारे यहाँ तलफ़ुज़ सही अदा नहीं किए जाते, तो इसलिए या तो मोमल बन जाता है यानी जिसके कुछ माना ही ना हो, या फिर माना इसके ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए वो जो दुरुस्त सलाम है ये सीखने से आएगा, सीखना होगा। अभी तो वह रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये भी है, 10-10 नेकियां, 20 नेकियां ये भी है। अस्सलामु अलैकुम कहा तो 10 नेकियां, व रहमतुल्लाहि साथ में मिलाया तो 20 नेकियां, व बरकातुहू तो अब हो गई 30 नेकियां। तो ये सब ज़ाहिर सीखने से आएगा। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रही है, और मदरसतुल मदीना बराए बालिग़ान में अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आप सीखेंगे ये, बल्कि आप खुद कहिए कि मुझे ये सिखाओ, तो इंशाअल्लाह इसमें मदीना मदीना हो जाएगा। हिर्स पैदा कीजिए सीखने की। और जिनको आता है उनको आता है, जिनको नहीं आता मैं उनको अर्ज करूँगा, और जिनको आता है उनको चाहिए दूसरों को सिखाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह रमज़ान की इबादत कबूल हमारे मरीजों को शिफा अता फरमा। फेसबुक के ज़रिए, पेज के ज़रिए जितनों ने भी दुआओं के लिए कहा, इन सब की जायज़ दुआओं पर रहमत की नज़र फरमा। आमीन बजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी, या मक्की या मदनी या अरबी, या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी, या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सवालात और भी हैं, ये मैं इस पेज पर भी जो सोशल मीडिया के नाजरीन हैं इनसे गुजारिश करूंगा कि हर हफ्ते को अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरा बराह रास्त फरमाते हैं यहाँ बाबुल मदीना में इशा की नमाज के बाद। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना, मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना में नमाज इशा आजकल तकरीबन 9:15 बजे है। उसके बाद वक्त मुनासिब पर अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरे में सवालात के जवाबात भी अता फरमाते हैं। आप मदनी मुज़ाकरा भी मदनी चैनल पर बराह रास्त भी देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत सी आपको मालूमात भी हासिल होंगी, इल्म दीन मिलेगा इंशाअल्लाह। नियत कर लीजिए तो नियत का भी सवाब मिलेगा, जबकि नियत हो दिल से।